Hi friends, welcome to the audio class sessions of Kerala PSC Online Guruji YouTube channel. This is Rohit and today we are discussing about Constitution. In the previous classes we have completed all important articles and from today we are discussing about amendments. നമ്മുടെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇന്നു മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അമെൻമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. So, what are amendments? Amendments are the modification of Indian Constitution under Article 368 of Indian Constitution, that is Part 20. So, Article 368 or Part 20 of our Indian Constitution deals with amendments. In Article 368, we have briefly described how an amendment made. There are mainly three types of amendments on the basis of passing the bill, amendment bill. They are amendment by simple majority of parliament, amendment by special majority of parliament, and third one is amendment by special majority of parliament plus consent by at least half of the state legislature. Amendment by simple majority, amendment by special majority, amendment by special majority of parliament plus consent by at least half of the state legislature. These are the three types of amendments based on the classification of passing the amendment bill. First one, amendment by simple majority. This type of amendment can be done by a simple majority, that is 50% of the membership of the two houses of the parliament. In simple majority, they only need 50% of assent by the members of both the houses. The main provisions which can amended under this category are admission, establishment, formation of new state and alteration of area boundaries of existing state. So, one of the important one under this category is the establishment, formation of new state and alteration of area boundaries of existing state. Another one is abolition or creation of legislative council. Next one is second schedule of Indian Constitution, that is the amendments or allowance etc. of President, Governor, Supreme Court Judge etc. The second schedule. Another important one is quorum of the parliament. Next one is citizenship. Another one is election. There are so many provisions or so many important parts in this category. We have described only the main provisions under this category. First one is admission, establishment, formation of states and alteration of area boundaries of existing state. Another one is abolition or creation of legislative council. Another one is second schedule. Another one is quorum. Next one is citizenship, election. These are the main provisions which can be amended by simple majority. The second type, amendment by special majority. In this type of amendment, it can be done only by a 2/3 majority of both the houses. In special majority, it can be done only by a 2/3 majority of each houses. The main provisions which can be amended by this type are fundamental rights and directive principles. Fundamental rights and directive principles are amended by a special majority, that is by 2/3 majority of each houses. Third one is by special majority plus consent or ratification by at least half of the state legislature. By special majority of both the houses and consent or ratification by at least half of the state legislature. This type of amendment can be done by the special majority, that is 2/3 majority of each houses, and then passing at least half of the state legislature by a simple majority. There need only simple majority.
The provisions in constitution related to federal structure and polity that can only be amended under this type of amendment. The provisions related to federal structure and polity, all the matters related to the federal structure and polity, that can only be amended under this type of amendment. And when the half of the states pass this by simple majority, the formality is completed and it doesn't matter about what are the action taken by the remaining states. So when half of the states, in the current case it is 15 states. When half of the states pass this by a simple majority, the formality is completed and the amendment is valid standing still. It doesn't matter about what are the action taken by the remaining states. It doesn't affect the amendment. And there is no time limit within which the states given their consent to bills. There is no time limit for which the states given their consent to bills. The important provisions which can be amended under this type are elections of president, executive power of union and states, Supreme Court and High Courts, 7th schedule, that is list, union, state, concurrent, and amendments. Amendments itself can be amended by this type of amendment. The main provisions which can be amended under this type of articles are, this type of amendments are elections of president, executive power of union and states, Supreme Court and High Courts, 7th schedule, that is list, union, state, concurrent, and amendments itself. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അമെൻമെന്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അമെൻമെന്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് അമെൻമെന്റുകൾ? അമെൻമെന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയിൽ നമ്മൾ വരുത്തുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെയാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ്, കാലാനുസൃതമായിട്ട് വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് അമെൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് 20 ഉൾപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 368 അമെൻമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് 20 അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 368 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ അമെൻമെന്റുകളെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവിൽ 3 രീതിയിലാണ് അമെൻമെന്റുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക. ആർട്ടിക്കിൾ 368 നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഒരു അമെൻമെന്റ് പാസ്സാകുന്നതെന്ന്. അത് പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, പാർലമെന്റ് ഇത് പാസ്സാക്കുന്നു, പ്രസിഡന്റിനെ അയക്കുന്നു, പ്രസിഡന്റ് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് എന്താകുന്നുള്ളൂ, അമെൻമെന്റ് ആകുന്നുള്ളൂ. അതുവരെ അമെൻമെന്റ് ബിൽ മാത്രമാണ്. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രീതിയിൽ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അമെൻമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാം. ഒന്ന്, സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർലമെന്റിന്റെ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ ചെയ്യാം. 2, സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർലമെന്റ്. 3 എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർലമെന്റ് പ്ലസ് കൺസെന്റ് ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാന നിയമസഭകളും കൂടി ഇത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കണം. സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനോടൊപ്പം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ നിയമസഭയിൽ ഇത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കണം. അങ്ങനെ 3 രീതിയിലാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി, 2 സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി, 3 സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർലമെന്റ് പ്ലസ് കൺസെന്റ് ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ പകുതിയിലധികം, ഇപ്പൊ 29 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ 15 പേര്, കുറഞ്ഞത് 15 സംസ്ഥാനങ്ങളെങ്കിലും പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം. അത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി പാസ്സാക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ആദ്യത്തേത് അമെൻമെന്റ് ബൈ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി. അമെൻമെന്റ് ബൈ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അമെൻമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി, അതായത് 50% പേർ അനുകൂലിക്കുക. മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗത്വത്തിന്റെ 50% പേർ അംഗീകരിച്ച് പാസ്സാക്കുന്നതിനാണ് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ 2 സഭകളും 50% വോട്ടോടുകൂടി ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ആയി.
അതിനെയാണ് അമെൻമെന്റ് ബൈ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രീതി കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപവൽക്കരണം, നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒന്നാമത്തത്. അടുത്തത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകൾ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപരിസഭകൾ, അതിന്റെ നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കൽ. സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താ പറയുന്നത്? സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രസിഡന്റ്, ഗവർണർ, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്, ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ്, സ്പീക്കർ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ അലവൻസ്, ശമ്പളം, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ് എന്ത്? സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. പിന്നെ പാർലമെന്റിന്റെ കോറം, സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, ഇലക്ഷൻ മുതലായവയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള അമെൻമെന്റ് വഴി നമുക്ക് ഭേദഗതി ചെയ്യാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അത് കുറേ ഉണ്ട്, ആ ലിസ്റ്റിൽ കുറേ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? പഴയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തികളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയൊരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപവൽക്കരണം, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉപരിസഭകൾ അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകളുടെ നിർമ്മാണവും റദ്ദാക്കലും. പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ അതായത് പ്രസിഡന്റ്, ഗവർണർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറി, അലവൻസ്, ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത്. പാർലമെന്റിന്റെ കോറം, സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പൗരത്വം, എലക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പാസ്സാക്കി എടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റിന്റെ 2 സഭകളും 50%-ലധികം, അതാണ് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി. 50%-ലധികം വോട്ടോട് കൂടി പാസ്സാക്കി എടുക്കുന്ന അമെന്റ്മെന്റുകളാണ് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി. അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ഇനി സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി വഴി നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന അമെന്റ്മെന്റുകൾ ഏതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ്? പഴയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ, പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപവൽക്കരണം, സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉപരിസഭകളായിട്ടുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകളുടെ നിർമ്മാണം, റദ്ദാക്കൽ, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ, പിന്നെ പാർലമെന്റിന്റെ കോറം, പൗരത്വം, ഇലക്ഷൻ മുതലായവയാണ് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പാസ്സാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി രണ്ടാമത്തത് അമെൻമെന്റ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി. ഈ രീതിയിലുള്ള അമെൻമെന്റ് നമ്മൾ പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന്റെ 2 സഭകളും അത് 2/3 ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം. സിമ്പിളിൽ 50% മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ആകുമ്പോൾ അവിടെ 2/3 ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി 2 സഭകളും പാസ്സാക്കുന്നതാണ് അമെൻമെന്റ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അമെൻമെന്റ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയിലെ 2 സഭകളും അത് 2/3 2/3 മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കി എടുക്കേണ്ട അമെൻമെന്റുകളാണ് അമെൻമെന്റ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അമെൻമെന്റ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ, രണ്ടാമത്തത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമെൻമെന്റുകൾ ഏത് വഴിയേ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൂ? സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റിന്റെ 2 സഭകളും 2/3 ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പാസ്സാക്കേണ്ട അമെൻമെന്റുകളാണ് അമെൻമെന്റ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത്? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർലമെന്റ് പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ വേണം? കുറഞ്ഞത് പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ അത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുകയും വേണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഉള്ള 29-ൽ 15 സംസ്ഥാനങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് അത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം. എന്നാലേ ഈ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള അമെൻമെന്റ് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയിൽ അത് ചെയ്യുകയും വേണം, അതിനോടൊപ്പം പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾ അത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ ചെയ്യുകയും വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ മൂന്നാമത്തെ രീതിയിലുള്ള അമെൻമെന്റ് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഇനി ഈ രീതിയിലുള്ള അമെൻമെന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീകൃത ഘടന, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ, പോളിറ്റി ഭരണ സംവിധാനം, രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പോളിറ്റി, കേന്ദ്രീകൃത ഘടന, ഭരണ സംവിധാനം ഇതൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അമെൻമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള അമെൻമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറും പോളിറ്റി, കേന്ദ്രീകൃത ഘടനയും ഭരണ സംവിധാനവും. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അമെൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ രീതിയിലുള്ള അമെൻമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബൈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയും പിന്നെ പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി. ഇനി പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾ എപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കിയോ
അത് പ്രസിഡന്റിന് അയക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റ് അത് അംഗീകരിച്ചാൽ ഈ അമെൻമെന്റ് നിലവിൽ വരുന്നു. എപ്പോൾ പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ ഇതെന്ന് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കിയിട്ട് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ അംഗീകാരത്തിന് അയക്കുമ്പോൾ പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നാണോ അത് തികയുന്നത്, കറക്റ്റ് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ 50% കവിഞ്ഞു വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനം, 15ാമത്തെ സംസ്ഥാനം എന്നിത് അംഗീകരിക്കുന്നോ അന്ന് ഈ അമെൻമെന്റ് വാലിഡ് ആവും. അതിനുശേഷമുള്ള 14 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ടോ, ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ അമെൻമെന്റിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമേ അല്ല. അവർക്കത് അംഗീകരിക്കാം, അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാം. എപ്പോൾ പകുതിയിലധികം 15ാമതൊരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഇത് അംഗീകരിച്ചു കഴിയുന്നോ അത് പ്രസിഡന്റിന് അയക്കുന്നു. പ്രസിഡന്റ് അംഗീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ അമെൻമെന്റ് നിലവിൽ വരുന്നു. അവർക്ക് ശേഷം വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള 14 സംസ്ഥാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലയോ എന്നൊന്നും വിഷയമല്ല. അത് ഈ അമെൻമെന്റിനെ ബാധിക്കുന്നതേ അല്ല. ഇനി പാർലമെന്റ് ഇത് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അയക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ നിയമപരിധി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു കാലയളവ് പറയുന്നില്ല. എത്ര നാളിനുള്ളിൽ അവരിത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കി അയക്കണം എന്നുള്ളത്. അവർക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് ആലോചിച്ച് ആ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കിയാൽ മതി. പക്ഷെ എന്നത് 50%-ലധികം, അതായത് 15ാമതൊരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നു അന്ന് ഇത് അമെൻമെന്റ് വാലിഡ് ആവും. അതുവരെ ഇത് കാലാവധി ഇങ്ങനെ നീട്ടി പോകും. കൃത്യമായ ഒരു കാലാവധിയില്ല. നിങ്ങൾ ഇത്ര നാളിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളത് കറക്റ്റാക്കി തിരിച്ചയക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. കാലാവധി വളരെ നീണ്ടതാണ്. ഇനി ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അമെൻമെന്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷന് യൂണിയന്റെയും സ്റ്റേറ്റിന്റെ, അതായത് കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ, സുപ്രീം കോടതികള്, ഹൈക്കോടതികള്, 7th ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ്? ലിസ്റ്റുകൾ, യൂണിയന്, സ്റ്റേറ്റ്, കൺകറന്റ്. പിന്നീട് അമെൻമെന്റുകളെ തന്നെ അമെൻമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ഈ ഭാഗത്താണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3ാമത്തെ കാറ്റഗറി സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്? പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷന്, കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവറുകൾ, കോർട്ടുകൾ, സുപ്രീം കോടതികൾ, ഹൈക്കോർട്ടുകൾ, 7th ഷെഡ്യൂൾ. ഇതാണ് 7th ഷെഡ്യൂൾ. ലിസ്റ്റുകളാണ്. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്. പിന്നീട് അമെൻമെന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അമെൻമെന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഏത് ഭാഗത്താണ് ഭരണഘടന ഇത് പറയുന്നത്? പാർട്ട് 20 ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 368 പറയുന്നത്. അപ്പൊ 368 പറയുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റിനെ അയക്കണം, പാസ്സാക്കണമെന്ന്. ഇനി എത്ര രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അമെൻമെന്റ് ചെയ്യാനൊക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ? 3 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. 1 സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി, 2 സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി, 3ാമത്തത് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പ്ലസ് കൺസെന്റ് ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ബൈ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി. 1ാമത്തത് പാർലമെന്റിന്റെ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി, 2ാമത് പാർലമെന്റിന്റെ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി, 3ാമത്തത് പാർലമെന്റിന്റെ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി, അതിനോടൊപ്പം പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി. ഇനി ആദ്യത്തെ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർലമെന്റിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? 2 സഭകളും സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി, അതായത് 50%-ലധികം വോട്ടിട്ടത് പാസ്സാക്കേണ്ട അമെൻമെന്റുകളാണ് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. ആ രീതിയിൽ പാസ്സാക്കിയെടുക്കാവുന്ന അമെൻമെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തികള്, പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകള്, 2nd ഷെഡ്യൂള്, കോറം, സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, എലക്ഷൻ മുതലായവയാണ് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? 2 സഭകളും അത് 2/3 ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി പാസ്സാക്കണം. 2/3 മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കണം. ഇനി അവിടെ നമുക്ക് അമെൻമെന്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 1 ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും, 2 ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങളും, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളും. ഇനി 3ാമത്തെ ഏതാണ്? സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർലമെന്റും അതിനോടൊപ്പം എന്ത് വേണം? പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ അത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിലും പാസ്സാക്കണം. അതാണ് 3ാമത്തത് പറയുന്നത്. ഇനി അതിനെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രത്യേകത? കേന്ദ്രീകൃത ഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ, പോളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ സംവിധാനം, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ രീതിയിൽ അമെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറും പോളിറ്റി, കേന്ദ്രീകൃത ഘടനയും ഭരണ സംവിധാനവും. ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത? പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിത് അംഗീകരിക്കുന്നോ അന്ന് അമെൻമെന്റ് വാലിഡ് ആകും. ബാക്കിയുള്ള തുടർന്ന് വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അമെൻമെന്റിനെ ബാധിക്കുകയില്ല. എന്ന് പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നോ അന്ന് ഇത് വാലിഡ് ആകും.
ഇനി ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ കാലപരിധി സമയപരിധി ഇല്ല. എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത് പാസ്സാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ രീതിയിൽ പാസ്സാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷന്, കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ, സുപ്രീം കോർട്ട്, ഹൈക്കോർട്ട്, 7th ഷെഡ്യൂൾ, ലിസ്റ്റുകൾ, പിന്നെ അമെൻമെന്റുകൾ. ഇത്രയും രീതിയിലാണ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വഴി അമെൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. So friends, that's all about the introduction of amendments. Now we can look into the important amendments. We can check the important amendments in an order. First one is First Amendment. First Amendment in 1951. 1951. There are so many points included in First Amendment. So check the important points in First Amendment. 1. Land reforms. Second one, guaranteed fundamental rights and its reasonable restriction. Third one is empowerment of socially, economically and educationally backward classes. These are the 3 important points included in the First Amendment. There are so many points in the First Amendment. These 3 are the important one. The land reforms, guarantee of fundamental rights and its reasonable restriction, and the empowerment of socially, economically and educationally backward classes. That is First Amendment 1951. Second one is Sixth Amendment in 1956. Sixth Amendment in 1956. By this amendment, tax included in union list and restricted the state's power in this regard. By Sixth Amendment, tax included in the union list and made a restriction to state's power in this matter, in tax matter. That is the Sixth Amendment in 1956. Third one is Seventh Amendment 1956 November 1. Everybody knows the importance of 1956 November 1. The state's formation on linguistic basis. So the third one, 7th Amendment is 1956 November 1. The reorganization of states on linguistic basis and abolition of class A, B, C, D states and introduction of union territories. The reorganization of states, abolition of class A, B, C, D states and introduction of union territories. That is 7th Amendment in 1956 November 1. Next one is 8th Amendment in 1960. 8th Amendment in 1960. This amendment amended Article 334. Article 334 is about the reservation of seats regarding special representation to cease after 70 years. 70 years. That is says in Article 334. The 8th Amendment amended the Article 334 and extended the period of reservation of seats of scheduled caste, scheduled tribe and Anglo-Indians in Lok Sabha. In Lok Sabha and Legislative Assembly. The period of 70 years. It extended the period of 70 years in Lok Sabha and legislative assemblies of the states regarding the scheduled caste, scheduled tribe and Anglo-Indians. That is in the 8th Amendment 1960. Next one is 9th Amendment in 1960. The 9th Amendment in 1960, India transferred the territory of Berbari, that is a border village in Bengal. India transferred the territory of Berbari to Pakistan related to border dispute. That is 9th Amendment in 1960 related to Berbari. India transferred the territory of Berbari in East Bengal, a border village in Bengal, to Pakistan related to some border dispute. That is 9th Amendment. The next one is 10th Amendment in 1961.
10th Amendment in 1961. The 10th Amendment amended Article 240. Article 240. Article 240 is related to Union territories. And by amending Article 240 by the 10th Amendment, include Dadra, Nagar and Haveli into Union territories from Portuguese occupation. India acquired the territory of Dadra, Nagar Haveli from Portugal and incorporate into Indian territory. And by that Article 240, the Dadra, Nagar Haveli enter into the status of Union territories. That is says in Article 240, Union territories. So Dadra and Nagar Haveli included in Union territory. That is 10th Amendment related to amendment of Article 240. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അമെൻമെന്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട അമെൻമെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട അമെൻമെന്റുകൾ. ആദ്യത്തെ അമെൻമെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് 1951. ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് എന്നാണ് 1951. വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ് ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ അമെൻമെന്റ്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അമെൻമെന്റുകൾ ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള 2-3 പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് 1951. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ലാൻഡ് റിഫോംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, ഭൂപരിഷ്കരണം, ലാൻഡ് റിഫോംസ്. രണ്ടാമത്തത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി അതോടൊപ്പം അതിനുള്ള റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന ഗ്രൗണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തി. ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുകൾക്കെല്ലാം ചെറിയ രീതിയിലൊരു നിയന്ത്രണമുണ്ട്, അബ്സല്യൂട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ മുതലായവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉറപ്പും വരുത്തി അതോടൊപ്പം അതിനെ ഏർപ്പെടുത്താവുന്ന ചെറിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്താണ്? റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, അതാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. മൂന്നാമത്തത് സോഷ്യലായും ഇക്കണോമിക്കലായും എഡ്യൂക്കേഷണലായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഉദ്ധാരണം. സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ പുരോഗമനം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാരണമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് 1951. അതെ, പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ്. ഒന്ന് ലാൻഡ് റിഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപരിഷ്കരണം. രണ്ടാമതൊരു പോയിന്റാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പും വരുത്തി അതിനോടൊപ്പം അവയ്ക്ക് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഏർപ്പെടുത്തി. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? സാമൂഹ്യപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ പുരോഗമനം. അങ്ങനെ 3 പോയിന്റാണ് ഒന്നാമത്തെ അമെൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലുള്ളത്. അതെന്നായിരുന്നു? 1951. ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട അമെൻമെന്റ് ആണ് 6th അമെൻമെന്റ്, 6ാമത്തെ അമെൻമെന്റ് 1956. 6ാമത്തെ അമെൻമെന്റ് 1956. ഈ അമെൻമെന്റ് പ്രകാരം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, നമ്മൾ 7th ഷെഡ്യൂൾ പഠിച്ചു, അതിലെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി അവരുടെ അധികാര പരിധി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അവർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോൾ 6ാമത്തെ അമെൻമെന്റ് നടന്നത് 1956. എന്തായിരുന്നു? ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോയി. അതുകൂടാതെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. അതായത് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ആർക്കായി? യൂണിയനായി. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ടാക്സിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം കുറച്ചു. അതാണ് 6ാമത്തെ അമെൻമെന്റ് 1956. ഇനി അടുത്തത് 7ാം അമെൻമെന്റ് 1956 നവംബർ 1. എല്ലാവർക്കും അറിയാം 1956 നവംബർ 1 പ്രത്യേകത, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപവത്കരണം. അപ്പോൾ 7ാമത്തെ അമെൻമെന്റ് ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. 7ാമത്തെ അമെൻമെന്റ് വന്ന തീയതിയുണ്ട്, 1956 നവംബർ 1, 7ാം അമെൻമെന്റ്. അതിലെ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. ഇനി അതുകൂടാതെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ABCD എന്നീ സ്റ്റേറ്റുകളെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് റദ്ദാക്കി.
എ സ്റ്റേറ്റ്, ബി സ്റ്റേറ്റ്, സി സ്റ്റേറ്റ്, ഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ റദ്ദാക്കി. പകരം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വന്നു. അതുകൂടാതെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന പുതിയൊരു വിഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ 7ാമത്തെ അമെൻമെന്റ് നടന്നത് 1956 നവംബർ 1-നാണ്. അല്ലെ, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എ, ബി, സി, ഡി മുതലായ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഇനി പുതിയൊരാളെ ഉൾപ്പെടുത്തി, യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം. ഇത്രയാണ് 7ാമത്തെ അമെൻമെന്റ് പറയുന്നത്. 7ാമത്തെ അമെൻമെന്റ് 1956 നവംബർ 1. ഇനി അടുത്തത് 8ാം അമെൻമെന്റ് 1960. 8th അമെൻമെന്റ് 1960. 1960 8ാം അമെൻമെന്റ് പ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ 334 അമെൻമെന്റ് ചെയ്തത്. ആർട്ടിക്കിൾ 334. ആർട്ടിക്കിൾ 334 എന്താണ് പറയുന്നത്? ലോക്സഭ, നിയമസഭ സീറ്റുകളിലേക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്, ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്, ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ മുതലായവർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണന 70 വർഷത്തിന് ശേഷം നിർത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 1950 വന്നപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 334. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? 70 വർഷത്തിന് ശേഷം നിർത്തണം. എന്താണ്? ലോക്സഭയിലേക്കും നിയമസഭകളിലേക്കും ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്, ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്, ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ മുതലായവർക്ക് നോമിനേഷന് സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ 70 വർഷത്തിന് ശേഷം, ഭരണഘടന വന്ന് 70 വർഷത്തിന് ശേഷം നിർത്തലാക്കണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 334. അപ്പോൾ 8ാം അമെൻമെന്റ് 1960 പ്രകാരം ഈ 334 അമെൻമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ 70 വർഷം എന്നുള്ള കാലാവധി അങ്ങ് നീട്ടി. ആ കാലാവധി അങ്ങ് നീട്ടി. അതാണ് 8ാം അമെൻമെന്റ് പറയുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 334 അമെൻമെന്റ് ചെയ്ത് 70 വർഷം എന്ന് പറയുന്ന കാലാവധി നീട്ടി. എവിടെയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 334 എന്താണ് പറയുന്നത്? ലോക്സഭ, നിയമസഭ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്, ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്, ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ 3 വിഭാഗക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണനകൾ 70 വർഷത്തിന് ശേഷം നിർത്തണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് 334. ആ 334 ഭേദഗതി ചെയ്തതാണ് 8ാം അമെൻമെന്റ് 1960. ഇനി അടുത്തത് 9ാം അമെൻമെന്റ് 1960 തന്നെയാണ് 9ാമത്തെ അമെൻമെന്റും വന്നത്. വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധപരമായിട്ടുള്ള, വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അമെൻമെന്റ് ആയിരുന്നു 9ാം അമെൻമെന്റ് 1960. റീ ബെറുബാരി കേസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസ് തന്നെ വന്നത് ഈ അമെൻമെന്റിന്റെ ചൊല്ലിയാണ്. അപ്പോൾ 9ാം അമെൻമെന്റ് 1960. ഈ അമെൻമെന്റ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ ബംഗാൾ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബെറുബാറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിർത്തി ഗ്രാമം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് വിട്ടു നൽകി, അതിർത്തി തർക്കത്തെ തുടർന്ന്. ഇപ്പോൾ 9ാം അമെൻമെന്റ് 1960 പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ, കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ബെറുബാറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോർഡർ വില്ലേജ് പാകിസ്ഥാന് വിട്ടു നൽകി, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അതിർത്തി തർക്ക പ്രകാരം. അതാണ് 9ാം അമെൻമെന്റ്, ബെറുബാറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 9ാം അമെൻമെന്റ് 1960. ഈ അമെൻമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കേസാണ് റീ ബെറുബാരി കേസ്. ഇപ്പോൾ 9ാം അമെൻമെന്റ് 1960 എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ബെറുബാറി. ബെറുബാറി പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യ കൈമാറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമെൻമെന്റ് ആണ് 9ാം അമെൻമെന്റ് 1960. അടുത്തത് 10ാം അമെൻമെന്റ് 1961. 10th അമെൻമെന്റ് 1961. 1961 10ാം അമെൻമെന്റ്. 10ാം അമെൻമെന്റ് പ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ 240 ഭേദഗതി ചെയ്തു, അമെൻഡ് ചെയ്തു. ആർട്ടിക്കിൾ 240. ആർട്ടിക്കിൾ 240 എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്? യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അത് ഭേദഗതി ചെയ്തു. അതാണ് 10th അമെൻമെന്റ്. ഈ 10th അമെൻമെന്റ് പ്രകാരം പോർച്ചുഗലിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ദാദ്ര നഗർ ആൻഡ് ഹവേലി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പോർച്ചുഗലിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ദാദ്ര നഗർ ആൻഡ് ഹവേലി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് 10ാം അമെൻമെന്റ്. അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ദാദ്ര നഗർ ആൻഡ് ഹവേലിയെ 240 ആർട്ടിക്കിൾ 240 ഉൾപ്പെടുന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം എന്ന രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അതാണ് 240ന്റെ അമെൻമെന്റ്. 240 എന്ന് പറയുന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് അതിൽ ദാദ്ര നഗർ ആൻഡ് ഹവേലിയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. അതാണ് 10th അമെൻമെന്റ് 1961 പറയുന്നത്.
ആർട്ടിക്കിൾ 240 ഭേദഗതി ചെയ്തു. എന്തായിരുന്നത്? പോർച്ചുഗലിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതിനെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 240 ചേർത്തു. അതാണ് 10th അമെൻമെന്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് എന്താണ് നടന്നത്? 1951. അതിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന്, ലാൻഡ് റിഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപരിഷ്കരണം. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി. അതുകൂടാതെ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. മൂന്നാമത്തത്, സാമൂഹ്യപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ പുരോഗമനം. ഇനി അടുത്ത 6ാം അമെൻമെന്റ് എന്നായിരുന്നു? 1956 എന്തായിരുന്നത്? ടാക്സിനകത്ത് യൂണിയന് അധികാരം കൂടുതൽ നൽകുന്നതാണ് 6ാം അമെൻമെന്റ്, 1956. അടുത്ത 7ാം അമെൻമെന്റ് എന്നായിരുന്നു? 1956 നവംബർ 1 എന്തായിരുന്നത്? സ്റ്റേറ്റുകളെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർവൽക്കരിച്ചു. ഇനി ABCD സംസ്ഥാനങ്ങളെ എടുത്തു കളഞ്ഞു. യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ കാറ്റഗറി കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി 8ാം അമെൻമെന്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്നാണ് വന്നത് 8ാം അമെൻമെന്റ്? 1960. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം? ആർട്ടിക്കിൾ 334 ഭേദഗതി ചെയ്തു. എന്തായിരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ 334 പറയുന്നത്? ലോക്സഭയിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും ഒക്കെ SC, ST, ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ മുതലായവർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജുകൾ 70 വർഷത്തിന് ശേഷം നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 334. ആ 70 വർഷം എന്ന് പറയുന്ന കാലാവധി നീട്ടിയതാണ് ഏത്? 8ാം അമെൻമെന്റ് 1960. ഇനി 9ാം അമെൻമെന്റ് എന്താണ്? 1960 9ാം അമെൻമെന്റ് നടന്നത്. അതെന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ബെറുബാറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ബെറുബാറിയുമായിട്ട് എന്തായിരുന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി ഗ്രാമമായിരുന്ന ബംഗാളിലുണ്ടായിരുന്ന ബെറുബാറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പാകിസ്ഥാന് വിട്ടു നൽകിയതാണ് ബെറുബാറി. അതാണ് 9ാം അമെൻമെന്റ് 1960. ഇനി 10ാം അമെൻമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? 1961 ആർട്ടിക്കിൾ 240 അമെൻമെന്റ് ചെയ്തതാണ് 10ാം അമെൻമെന്റ്. എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ 240? യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി. അതെങ്ങനെയാണ് അമെൻമെന്റ് ചെയ്തത്? പോർച്ചുഗലിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതിനെ ആർട്ടിക്കിൾ 240 ഉൾപ്പെടുന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു. അതാണ് 1961 10ാം അമെൻമെന്റ്. So friends, that's all about the important amendment till 1961. We will discuss the remaining important amendments in our next session. നമ്മൾ 10ാം അമെൻമെന്റ് വരെയുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അമെൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതികൾ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. നന്ദി.